السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة. السلام عليك يا أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أولى المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرة ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد لنصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليكم وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم نشر نفحات الرضوان عليها ومدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلِ درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها، واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة، ودفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا بجاهها الفتوح والبنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة، وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا، وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا، وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير، وارزقنا بحرمتها زيارتها في كل سنة بسر أسرار سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استعين بالصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وأعز مولود سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المقدس المحمود للشفاعة العظمى والحوض الموعود، عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود، نخبة العالم وسيد ولد آدم، من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره، وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاج صبحه على كل الأكوان. والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم، وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته، وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومواصرته ونصرته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Alhamdulillah, puji serta syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat ini sama-sama mengabulkan hajat sahibul bait, yaitu bermaulid, membaca maulid
bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus membaca manaqib. Tadi ada anak jarang membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Sayyidah Khadijah. Di sini kita awali dengan Sayyidah Khadijah karena Syekh Abdul Qadir pun dari Sayyidah Khadijah, ketua Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah ini adalah salah satu di antara istri Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah, karena beliaulah asbab daripada beliaulah lahirnya keturunan Rasulullah. Jadi mudah-mudahan dengan berkah kita membaca maulid masa, mudah-mudahan berkah salawat lawan Nabi dan berkah daripada membaca manaqib para aulia Allah dan Sayyidah Khadijah, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita dan khususnya kepada tuan rumah sekeluarga, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita seberataan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah selalu terlimpah dan mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga senantiasa selalu tercurah kepada sahabat-sahabat beliau, para keluarga beliau, para zuriat beliau semuanya, kepada para tabi'in, dan mudahan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, dan mudahan sampai pulang kepada kita seberataan ila yaumil jazaa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang hormati dan juga dimuliakan sahibul bait tuan rumah, para guru-guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, rombongan Maulid Al-Habsyi, hadirin wal hadirat semuanya yang mudahan diberikan rahmat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, beliau terlahir sebelum lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya tertuha pada Nabi kurang lebih sekitar 15 tahun. Lahir sebelum Nabi 15 tahun, jadi tertuha Sayyidah Khadijah 15 tahun. Dan kemudian beliau, Sayyidah Khadijah ini dibesarkan beliau di keadaan rumah tangga yang suci lagi damai, sehingga Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjadi perempuan yang sempurna, berbudi pekerti dan ilmunya pun banyak. Kecantikan beliau serta kelebihan-kelebihan beliau, sikap kedewasaan dan kebijaksanaannya dalam setiap menghadapi semua permasalahan yang ada. Artinya Sayyidah Khadijah ini orangnya sangatlah bijaksana. Khadijah adalah perempuan yang memiliki daya naluri yang sangat baik, dan beliau memiliki naluri yang tajam dan bercita-cita yang sangat mulia. Jadi kita ini gitu juga ya, pun mau telah anak terlahir di keluarga yang religius, atau dalam artian itu terlahirnya itu di keluarga yang taat dalam agama, di lingkungan rumah, di dalam rumah tangga yang taat lawan agama, itu pasti melahirkan seseorang yang taat pula kepada agama. Kita contoh-contoh kan, dan kada jauh-jauh, ulun pribadi pun merasakan, ulun lagi halus itu di rumah itu, di kamar ulun tuh ditempeli sama ulun gambar-gambar tuan guru ya. Jadi yang ditempel itu ada juga tuan guru, banyak tuan guru, 3 aja tuan guru, sehingga sampai saat ini ulun fans ketiganya. Bahkan bercita-cita pada bahari itu anak yang singgit siapa? Jadi tuan gurunya tuh 1 guru sekumpul gambar lah. Jadi ini itu jadi kulilingnya cuma bermacam-macam gaya. Ya kan banyak tuh presiden tuh kan gayanya model-modelnya kan banyak. Presiden. Yang kedua Kiai Haji Ahmad Bakri gambar.
Yang ketiga Kiai Haji Bahran Jamil. Mulai ulun halus, mulai ulun apa jalan umur 5 tahun. Lalu nang ulun lihat itu hari demi hari itu tuan guru aja. Sehingga cita-cita pun itu ya. Di rumah nulis setel oleh Abah Gerajin di radio nih. Maulid teng guru saya ini malam Senin setel. Kena ceramah guru Bakri. Pas ceramah guru Bakri ke radio setel, radio guru Bakri. Ada guru Bahran Jamil di kaset sih deh. Tapi 10 bisi kaset guru Bahran. Ya. Akhirnya ketemu lawan guru Bahran. Ujar ulun guru ai fans mana lo dia. Dusta aja sih. Tuan guru fans lawan aku ai umur kan tapi ya di Jepang aja. Di mana buktinya itu fans apa? Ulun mulai umur ulun 5 tahun, ulun sudah fans lawan dia. Karena apa ulun fans lawan dia? Mengidolakan pada lawan dia. Mama ulun mengidolakan pada lawan dia. Nang pian ceramah model suara ini kai-kai itu fans benar apa ulun. Iya kasih dia. Pegambar lu kita sampaikan lawan baikam sudah tahu lawan idola. Bahkan julun apa pulang bukti sih buktinya pulang. Pian julun alumni Ibnu Amin Pamangke akhirnya nampak ulun hati hendak masuk sehari ke Pamangke pun karena melihat pian alumni situ. Dan sempat mendaftar di Mursyidul Amin karena lawan guru Bakri ketujuh juga. Ketujuhnya di mana? Kerasnya itu. Kerasnya itu. Ketiganya itu akhirnya mendarah daging. Jadi maksud ulunnya apa kisahnya? Kayak itu loh rumah tangga gitu tuh, umumnya anak buah dikenalkan kepada ahli-ahli ilmu, kenalkan lawan guru-guru. Ini kan yang artis dikenalkan. Tak dulunya tahu hafal ngarang artis di TV, tapi nembang tuan guru. Lalu ya kayak itu jadinya juga pasti belum jadi artis saya. Sayyidah Khadijah kenalnya minandunya di dalam rumah tangga sini itu hanyalah dikenalkan dengan ilmu-ilmu agama. Nah, lalu dari situlah akhirnya terlahir seorang Sayyidah Khadijah yang mulia luar biasa. Nah, kemudian Sayyidah Khadijah ini akhirnya menarik daripada perhatian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi akhirnya mengawini daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Lalu waktu itu Nabi ini ditawari hendak kawin begini umur selawi dan Nabi berbarang ada biniannya. Nah, lalu dipadahkanlah ada binian Sayyidah Khadijah. Ya Nabi, itu ada aku udah aku ini mantar kan, rajin jualannya kan, penjualan. Nah, jadi Nabi kita itu adalah pengusaha nomor 1 termuda yang sukses. Itu sebutannya lah apa? Pengusaha termuda sukses nomor 1. Nah, Nabi itu. Jadi mun ada yang ini orang mengaku aku ini adalah pengusaha muda sukses nomor 1 di dunia, dusta. Nabi kita itu. Nabi itu kurang dari umur 25 menjualkan dagangan Sayyidah Khadijah sampai ke negeri Syam, luar negeri. Kadang mungkin luar negeri itu membawa sepati. Jika bahasa ini dia berjualan ke Singapura mungkinlah dia membawa sepati atau bagindulan sepeda motor aja. Jauhnya jurang nanti jual itu kan begitu udah. Jadi Nabi itu nanti bawa banyak barang dagangan Sayyidah Khadijah karena Sayyidah Khadijah kan usahanya itu aja dan Nabi yang membawa. Jadi Nabi ini jadi pengusaha sudah waktu itu sebelum umur 25 itu membawa ke negeri Syam. Habis setiap Rasulullah menjualkan dagangan ada suah sisa pasti habis. Kemudian hilang keanehan-keanehan terjadi. Ujar awal sidin pengawal yang diutus oleh Sayyidah Khadijah ngarannya Maisarah. Lain beginian lah, lakian. Nya ngarannya aja mirip binian Maisarah ngarannya orangnya lakian. Itu dikawalkan lawan Rasulullah mengginiin Nabi untuk menjual dagangan itu.
Jadi sampai di jalanan ini, di perjalanan tiap kali dilihati oleh Maisarah keanehan demi keanehan terjadi. Apa? Setiap Nabi itu berjejak di batu-batu kerikil nang sakit. Ini kita kan berjalan batu kerikil itu sakit, kita tak boleh coklat. Ini Nabi itu nyaman benar berjalan. Kenapa? Ketika sekalinya nih, ketika Nabi itu hendak menginjakkan kaki ke batu itu melebur menjadi debu. Nah, sehingga si itu berjalan rata terus. Penjaga kita nak kayak itu. Jalan sakit kada merasa kita. Jalan bebatuan kada merasa. Rasulullah ya. Nabi sekali itu menjalani di jalan sakit itu rata berada. Nah, ini sebabnya Nabi akhirnya ketertarikanlah dari diri Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah. Lalu pada datang jawab kita. Kemudian dari situ Nabi kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberi mahar kepada Sayyidah Khadijah itu sebesar 400 dinar. Mahar itu nang dijab kabulnya mahar itu 400 dinar. Nah, dikit aja 400 dinar itu, sedinar itu kurang lebihnya 1,8 1.800.000 sedinar 1.800.000 berarti mengkali 400 kurang lebih 720 juta mahar Rasulullah kalau saya dapat itu. Ayo biar wah ini harga 50 aja bapak aku pengenalnya mahar. Karena jujuran kita tuh mahar dan ini lagi mahar 10.000, mahar 100.000 dengan maharnya sebesar 100.000 rupiah tunai. Ada nang suah juga ingat menentukan mahar suah juga, ulun suah juga kan orang jadi julung ulang ya ada langsung mau duitnya sudah. Ada dulu aja. Ambil duitnya. Ambil dulu. Jangan diutangi dulu, bariakan. Kawannya julungnya ada 100. Berarti berapa jul mahar dia? 100 saja. Mahar kan jualan kayak apa? Enak jujuran sudah ditunjuki. Wah ini kita nih mana? Wah ini kita nih apa namanya mematok kepada jujuran. Yang penting tuh mahar, harga diri ginian tuh di mahar lah ini jujuran larang mahar 10.000 berarti harga dia itu 10.000 mahar. Bahkan dalam sebuah kitab tuh ada dikatakan duit mahar tuh duit haram tuh duit mahar tuh. Pernah ada orang sudah datang kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Oh Sayyidina Ali, ulun diisi laki-laki ulun kegaringan banget benar dibawa ke tabib, bawa ke rumah sakit, jadi beratakan tuh ada ampe-ampe juga banyak sudah tertambah. Ibarat tuh bahasanya tuh medis sudah juga, dukun sudah juga, macam-macam. Kita baik sudah juga, ada ampe-ampe garing dari Sayyidina Ali. Adakah ikam begawi? Ikam tuh begawi lah. Ada. Kenapa? Mau nikah begawi berarti ikam ada duit ikam. Ada dahulu. Nah. Amun itu ngarannya ikam karena ada bisi duit pribadi berarti kada ikam adalah masih bisi mahar laki ikam dulu ada ujar Sayyidina Ali pakai itu duit kesan obat kesan laki ikam akhirnya ampih lagi antara duit maharnya adalah masih bu ada duit mahar itu kan laki pian garing banget bawa ke rumah sakit kena ambil jual lagi ambil duit mahar banyak misalnya mahar bahari itu 500.000 bisa ambil 100 itu dicampuri ke sendiri obat 100 jadi kan bertahan ini amon juga mahal 10.000 tadi bisa nah duit mahar duit mahar tuh lawan juga apa? Iya pedagang pemodal hancur pemodal pulang runtuh pulang pemodal pulang bangkrut pulang ambil duit mahar sepalingnya aja ibarat 100 ambil 10.000 campur desain duit pemodal biar modal lahan insya Allah ya ada runtuh lagi nah karena duit mahar ayo mana ada mahar bahari jadi 5.000 kawannya jadi bagi pian-pian masih bisi anak binian mahar utamakan gonoli maharnya berapa jalakannya mahar 100.000 jujuran itu barang lagi jujuran enggak
jujuran tuh asal kita mau pesta aja harga bawang berapa wah ini, pesta berapa wah ini, pelaminan berapa wah ini, udah ada aja malah tangguh makan bubur kacang berarti hemat itu tuh tangguh yang kesan seadanya aja yang penting mahal simpan mahal simpan biar kita tahu padilan duit mahar biar ada anak ayo nak bisa ada duit mahar sama simpan nih kalau ini misalnya garing enak segalanya. Nah sebujurnya tuh kita tahu lah bu, sebujurnya tuh poinnya di mana duit bini itu bakal apa? Karena kan tadi duit mahar tuh kan gasan bini, artinya sinali tadi kan mencari ikan begawi dari sinali. Ngomong ikan begawi ada berarti duit ikan pribadi itu dilong. Jadi dia duit dia tuh lebih harap kita buat. Dia mau kawal kesan nukarkan rokok lagi duit bini. Jadi rokok jadi obat gini ya. Jadi obat belinya. Duit bini dan harap. Bahkan doa yang salah satu di antara doa orang-orang yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala adalah doa seorang istri untuk suaminya. Doa bini itu biar Allah kabul. Doa bini itu harap doa bini itu biar pengabulan doa bini. Makanya kita semuanya nih berkat doa bini, berkat kita selamat berkat doa bini. Bini selalu berdoa, amun bini juga berdoa juga. Pulang laki bedawi begawi deh. Ya Allah, mudah-mudahan lakiku selamat. Datang membawa duit, kadang duit terpapak, yang penting langkah. Seberatan udah kumpul datang. Itu aja. Kadang ketinggalan. Doa bini itu biar jangan teringat mendoakan. Jangan teringat mendoakan. Inilah akhlak yang diajarkan juga oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Pian mensuah nih pulang pian ke Arab. Pian hitung pal-palannya mulai Masjidil Haram sampai ke Jabal Nur berapa pal, naik ke atas kurang lebih 700 meter, mendaki turun pulang lereng gitu. Kenapa? Sayyidah Khadijah mengatari makanan ke Rasulullah. Ketika Nabi berkhulwat ya Allah Sayyidah. Waktu Nabi menerima wahyu itu kan. Nah, dagang ulun naik ke situ, main ngalulun lalakian. Ya Allah, julun ke ini kah ibunda Sayyidah Khadijah berjuang ke sang laki. Nang diantari orang kada begawi. Jangan nang kacang begawi mendatangkan duit kurang lebih. Yuk coba misalnya nih laki pian bapak di padang galang begawi kada dapat ada aku namanya materi makanan lah. Nah kayak itu tuh contohnya tuh itu. Atau ini aja makanan laki nih. Jangan itu nang kada diantari makanan aja datang laki pina lain-lain lama lipat. Sampai ke dapur di rambut dia. Ada gagang pangan, Sayyidah Khadijah. Cuma lakinya jawab Rasulullah ya Allah. Cuman gua harapnya Rasulullah itu akhlak sih dia tahu jadi turut orang laki yang lain. Hebatnya Nabi itu. Sampai pulang Sayyidah Khadijah itu adalah orang yang harus pernah menuntut lawan Nabi. Harus pernah menuntut lawan Rasulullah. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah ditanya oleh Rasulullah, wahai Khadijah, apa kehendak piannya? Minta apa? Soalnya waktu hidup semasih hidup kada suara, kita pinta. Kalau kita tukarkan baju, kita tukarkan ini, kita tukarkan emas, kita tukarkan ini, kita tukarkan rumah, kita tukarkan motor, kita tukarkan sepeda motor itu ada kadang kadang dipinta aja nanti. Seumur rumah tangga ada suruh pinta apa adanya. Ya terus menyulungi Nabi. Ujar Sayyidah Khadijah ada. Kenapa? Karena menurun wafat. Tolong kain penyekan di kapal api imamah dijadikan kesan kain kapal dulu. Terpancar banyak mata Rasulullah. Seumur hidup pada saat kita pinta, sekalian dipinta itu aja. Tolong itu aja supaya menjadi saksi bahwa ulun ini pernah mencintai seseorang yang dicintai oleh Allah Taala. Itu kain sorban biar benar muntalakan. Kalau ulun itu juga kita mau ada nampak apa-apa. Ya biar rapat-rapat. Makanya Sayyidah Khadijah itu juga dari Ummul Mukminin, artinya ibunda seluruh kaum mukminin. Artinya bukan pimpinan nah hendak bapak mencari tauladan. Siapa nanti tauladan itu Sayyidah Khadijah. Nanti tauladan. Di akhir hajat sidin, sebelum daripada wafat sidin, pernah Nabi itu datang berdakwah. Lalu Nabi ini kelaparan, berabah di pangkuan Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah berabah di sini Rasulullah.
berapa? Lalu Nabi ini tak kalah mata. Tapi pada waktu itu Sayyidah Khadijah berlebihan banyak mata, melihat Nabi. Titik banyak mata akhirnya menetes di pipi Rasulullah. Lalu Nabi terbang mata. Khadijah kenapa dia menangis? Menyesalkan kawin ulun karena asalnya 75% kota Mekah kampung sih sugih, bisi membantu ribuan, masih menolak ribuan bisi membantu. Kita bisa hitung ribuan bisi membantu ya Allah, sugih banget. Akhirnya dapat habis harta, gak satu sahaja uang Rasulullah ya, habis harta, rela-rela aja sih. Bantu jalan Nabi, kadang menyesal kalian, jadi menangis menyesal kawin ulun, habis harta masalah. Ujar Sayyidah Khadijah, tidak ada penyesalan di diri ulun. Bahkan ya Rasulullah, andai kena ulun wafat, apabila pian hendak berdakwah menyeberangi sebuah lautan, pian kada tetamu, dukung atau sampan atau jembatan kesan menyeberang, tabuk kubur ulun, ulah tulang ulun tu nabi sengkir di barang. Ayo, perjuangannya. Andai pian kami sunopos amun payuhan tulang belulang ulun tu nah, jual kena tulang ulun tu, jual budal kesan pian dakwah. Bukan ulun semasa hidup aja, ulun modal sampai ulun mati, ulun modal. Ada lain orang itu. Cuma mudah naik gitu ya kalau sebutik barang akhlak Sayyidah Khadijah itu ada. Kemudian apa di akhir hayat Sayyidah Khadijah dia ada suatu mengeluh Rasulullah. Suatu mengeluh Rasulullah. Pernah suatu ketika waktu itu Sayyidah Khadijah Sidin terbaring sudah sakit. Lalu Sidin ini pepandiran Sayyidah Fatimah. Terdengar bunyi suara sandal Rasulullah datang. Ketapuk. Wahai Fatimah putriku, bangunkan mama. Bangunkan mama. Kenapa? Abah datang. Abah ikan datang. Dia bahasa kita. Abah ikan datang. Tolong bangunkan mama. Mak, pian maiga nih. Pian ikan naik kada kalau lagi bapak-bapak ada bangunkan mama. Dibangunkan di pasar. Lalu berkumpullah Sidin Mawan, Meksiko di paha. Sekira ada labah. Sekira terlihat bagus saja datang Rasulullah menakuni apa kabar dia. Ujar Sayyidah Khadijah bagus saja kabar lu datang. Alhamdulillah. Karena bapak aja. Berarti aku lanjutkan pulang. Kesibukan ya keluar. Hanya beberapa langkah meninggalkan pintu rumah, terdengar teriakan daripada Sayyidah Fatimah. Abah, wahai abah. Bapak paling lagi kenapa? Mama meninggal dunia. Di akhir hayat pada hendak bepadah ada apa-apa. Sekira apa? Sekira Rasulullah itu kadang pikiran. Jadi kadang hendak memadahkan itu ini supaya Nabi kadang pikiran. Jika ada dia malah merepit. Bahkan malam Jumat merepit. Apa-apanya aja sering-sering aja sebeli-sebeli saja. Bisa sering pulang aja. Bah, jangan lagi tahu banget malam Jumat. Enggak ada. Banar aja ini. Ya kan? Dia sebujurnya Sayyidah Khadijah itu sebujurnya opinion beratakan mendengar lelaki yang mendengar. Ibaratnya itu kau boleh kayak gini ya kalau kalau dengar percaya umumnya di rumah untuk daripada kemudian Sayyidah Khadijah itu kalau pernah memandang kayak apapun Rasulullah tetap akhlak Sidin sebagai seorang istri itu tetap tegak. Artinya kayak apapun laki nih Sayyidah Khadijah kayak apapun laki keadaannya tetap akhlakku tuh dan Sidin kewajiban itu sebagai seorang istri itu tetap. Artinya itu kan apa? Laki ini beratakan lima Abdullah maaf. Beratakan lagi pula penduitan ada laki bungas ada hirang putih laki. Nah kayak apa keadaannya laki ini? Tetap kewajiban sebagai seorang istri itu ada berubah. Nah itu gue Sayyidah Khadijah tidak ada laki ada penduitan. Kalau jadi rambut kita harus dimamai.
mbah lagi kurang bawa duit lalu mie wara di bawah pakan marah lagi kopi kadang keluar Habis ya kopi. iya habis kopi ayo biar itu tuh akhlak daripada Sayyidatuna Khadijah. Ada kegampangan Rasulullah itu juga Nabi, nah ini belum kebalikannya. Nabi ini gitu juga Rasulullah tuh kan kayak apakah bini itu? Bini itu kayak apa? Cerewet, ongah, lantih, ada. Kayak apakah balangnya bini itu? Apa aja nanti? Tetap kadang menghilangkan kewajibanku sebagai seorang suami. Itu kita nih papian kamu mau nak itu nih sudah inilah antara laki bini tuh mau nak itu bisa jadi wali kan laki bini asal itu laki nih kena pandang bulu kayak apapun bini tetap artinya tuh kadang mbak bini kan tapi ano kalau di kalau balar duit malah rawatialah ya kalau atau bini gitu juga bilang laki pemalar lalu aja karena keluar kopi kebalasan ada gitu artinya mau. Nah ini akhlak yang diajarkan oleh Sayyidatuna Khadijah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita juga mengikuti lah dan mengikuti kita setidaknya sebutin barang sebutin barang ada barang kamu kada kawas seberataan sebutin ada jangan nyembang kada kawas sebutin bang ya habis say kalau udah lalu itu dan ini terlahir juga pulang pada diri aulia Allah Ta'ala termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Seman Al-Madani, Datuk Kalampayan sampai Guru Zaini bin Abdul Ghani, semua mereka yang kutbul akwan itu wali kutub semuanya luar biasa, akhlaknya itu luar biasa. Guru sekumpul itu tercermin di mana ada kisah lawan bini sidin kita mendengar kayak apa tapi aplikasi nang tadi itu nang kayak apakah bini itu tuh diaplikasikan sidin ke orang kampung itu guru sekumpul tuh karena kan sudah terjadi bahar itu guru saya ini itu kan banyak yang musuhi bahar itu banyak yang musuhi sidin itu sedikit banyak sedikit karena sedikitan orang nang nyambai di sini macam-macam sabati bertarik sabati ini maklum derajat di atas Allah Ta'ala semakin keburukan dari untung masyarakat itu keluar. Jadi baru itu kan ada orang suah datang nih buat irigasi jadi datang orang saja apa anak mengundang sidin guru kawakah kami ini nah bahasanya minder bini lagi bini nih kita nak mengundang guru nah rumah kita acaraan ujar melaki apun juga kan guru rumah kita nang runtusan ini mana licak wadah kita sini aku juga kasih dia kawan juga kan sini aku juga kasih dia membawa motor sini masuk ke dalam badan kita nih ya ajar nabi ini bagi gimana kalau sini hakun ambil barang kasih dia nih lalu tolakkan lagi nih buat aku pandir ujar sini datang ke rumah sini enak kabar sini ini gue anak acara kawakah mau undang pian aku undang pian di mana sih dia juga sih kamu kasih itu kira-kira apa wadah tujuannya itu apa oh tahunnya aja mulai wadah apanya sih tahu jauh orang itu kan sini ayo masuk sini ke dalam ada di sini masuk ke dalam julung sini duit lawan dan sini julung sini nah ini duit bawa ke pasar nukar bawa kasang bawang nih nukar terus nyokongok hintalu ayam apa guru acara kayak kita ada sini ada orang ada acara kan siapa guru itu orang di luar di muka hendak mengundang aku nah di situ terus yang kurang sakit sih jadi bawa duit nih batu petar berarti ke masyarakat kayak peguru kasih itu nah hujannya tadi tapi di Jawa si Ano itu adanya Atari kayak peguru mau sampai situ ditepuk di orang mulai mana ini mulai pianai lah ya ikan tahu kalau sini narancak yang beti aku tuh nah sampai aku masuk ke orang-orang bisa sambatinya di fitnah-fitnahnya tahu kalau si Ano itu tahu guru padahal kan itu isinya tuh matahari kayak sama belum ya kebaikan kita yang dijual orang yang memusuhi kita
akhlak daripada Rasulullah. Luas lagi hawa sedih. Artinya apa? Kayak apapun makhluk, kayak apapun orang itu kadang merubah diri kita. Kurang anak baik kalau kita kata sahihnya aja. Urusan kita bang, baik kalau nanya. Ini acara mengundang kita kata bang, ini kata banyak aja. Ada sih sarawila sudah. Apa menyeruin itu jadi acara aja kalau sesuatu kita. Punya laki nih. Jangan tahu urusan itu nyesuai nyeruin kita kan ada sarawilnya kan. Urusan ini kadang menyeru kita, urusan kita tetap kita bertanggung jawab di hadapan Allah Taala. Jadi jangan disamakan. Orang tahu rusuk kita jangan empat. Orang tadi jatuh lancong jangan empat. Nah itu. Jadi lihat aja urusan ini aja. Kita tetap berdiri dengan diri kita dan kita tetap sebagaimana kewajiban orang itu ada pada diri kita bisa. Artinya kewajiban tetangga, kewajiban warga, kewajiban keluarga itu tetap kita perhatikan. Artinya apa? Ada pernah hatinya ada baik atau ada kita itu tak salah inya aja lagi. Nah itu kalau kita aplikasikan juga mudah-mudahan kita kawatan nang balun belum belajar juga sama aja kita sama pada belajar. Jadi kita sama-sama berdoa mudahan kita mau mengamalkan akhlak-akhlak yang mana dicontoh oleh para ulama-ulama kita, para masyayikh kita dan para wali-wali kita sebagaimana itu adalah cerminan daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudahan keberkahan kabul hajat dan para wali-wali Allah yang berkah daripada Sayyidah Khadijah. Mudahan kita mau berziarah ke makam Sayyidah Khadijah setiap tahun. Mudahan kita mau berziarah ke makam Rasulullah setiap tahun. Mudahan kita mendapatkan pertolongan daripada Rasulullah di hari kiamat, dapat syafaat beliau, dan mudah-mudahan kita mendapat daripada mandatnya para aulia Allah sehingga dikabul segala hajat-hajat kita dunia akhirat, diberikan kita rahmat oleh Allah Taala sehingga kehidupan dan kehidupan kita, keluarga kita mudah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan kita doakan khususnya seluruh baik penurunan dan sekeluarga sini dengan berkah daripada Sayyidah Khadijah, berkah daripada para wali-wali Allah, mudah kabul hajat sidin seberatan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah. Jangan ini niat al-Fatihah.